السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم جمیع اراکین جمعیت علماء شہر و ضلع امراوتی، اہلیان امراوتی اور اسی طریقے سے پورے ضلع امراوتی کے رہنے والوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، تمام تحصیلوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے پوری جو ٹیم لگی ہوئی ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ کچھ دن پہلے دل کو دہلا دینے والی خبر جب ہم تک پہنچی کہ پچھم مہاراشٹر کے اندر، مغربی مہاراشٹر کے اندر طوفانی بارش ہونے کی وجہ سے سیلاب کی زد میں اور لپیٹ میں آ کر کئی بستیاں بالکل نیست و نابود ہو گئی اور کئی لوگوں نے اپنی جانیں گنوا دی اور لوگوں کے لیے کھانے پینے کی چیزوں کے مسائل کھڑے ہو گئے تھے، پہننے اوڑھنے اور بچھانے کے بستر کپڑے کے مسائل کھڑے ہو گئے تھے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے مہاراشٹر کے مرد مجاہد حافظ محمد ندیم صدیقی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، جو جمعیت علماء مہاراشٹر کے پریزیڈنٹ ہے، صدر ہے، انہوں فوراً حرکت میں آئے اور اسی طریقے سے حضرت نے ودربھ کے ایک بہت مشہور اور ہمدرد قوم و ملت شخصیت، میری مراد حضرت مولانا مفتی محمد روشن شاہ صاحب قاسمی سے رابطہ کیا کہ آپ اپنے پورے علاقے کے اندر ریلیف کا کام شروع کیجئے، یہاں انسانیت تڑپ رہی ہے، بلبلا رہی ہے، معصوم بچے سسک رہے ہیں، کئی مائیں بہنیں پریشان حال ہے۔ تو اس وقت جمعیت علماء اپنی بہت بڑی ٹیم کے ساتھ میں کوکن کے علاقے میں، اسی طریقے سے کولہاپور، سانگلی، اچھل کرنجی کے علاقے میں 2000-2500 افراد کے ساتھ میں پہنچی اور 14 اور 12 فٹ پانی کے اندر سفر ناؤ اور کشتی کے ذریعے سے طے کیا حافظ ندیم صدیقی صاحب نے، شوگر اور بخار کی حالت میں، کہ تاکہ انسانیت کو اس مصیبت سے جلد نکالا جائے اور ہر علاقے کو ایک مخصوص خدمات دے دی کہ آپ کو اناج تیار کر کے دینا ہے تو اناج ہی تیار کر کے دینا ہے، کسی علاقے والے کو ذمہ داری کہ آپ کو میڈیسن کا کام کرنا ہے تو میڈیسن ہی کا کام کرنا ہے۔ تو اس میں یہ ہوا کہ منظم انداز میں کام ہوا۔ ہم امراوتی والوں کو کام کیا گیا کہ آپ کو ایک ایسی جاندار کٹ بنانی ہے کہ جو 5 لوگ 1 مہینہ تک آرام سے کھا پی کر زندگی گزار سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ان کو اتنا کم اناج دیں کہ 8 دن کے بعد اور ان کو پریشانی لاحق ہو جائے۔ اس لیے ان کے پوری سرپرستی کے اندر اور مفتی روشن صاحب نے ہم کو قدم قدم پر رہنمائی فرمائی، اللہ تعالیٰ حضرت کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے، ہماری ہمت بڑھاتے رہے، حوصلہ دیتے رہے۔ تو اس طریقے سے 21 ایٹم پر ہم نے 21 ایٹم کی ہم نے کٹ تیار کی، اس علاقے کو سامنے رکھتے ہوئے اس میں 25 کلو ہم نے چاول ڈالا اور اسی طریقے سے جمعیت علماء کے پورے رائے مشورے سے 10 کلو گیہوں آٹے کی شکل میں دیا اور بہت ساری چیزیں ہیں، 2 کلو یعنی تور کی دال ہے، آدھا کلو مونگ دال، آدھا کلو مسور دال، 2 نمک کے پاکٹ، 2 سرف کے پاکٹ، 10 کپڑے دھونے کے صابن، 3 نہانے کے صابن، لال مرچ پاؤڈر آدھا کلو، ہلدی، دھنیا، اس طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں۔ اور ہم نے ایک کام اس میں اور کرنے کی کوشش کی کہ ادرک لہسن کی شکل میں بھی ان کو یہ چیز پہنچنی چاہیے تاکہ پکانے میں آسانی ہو، اور اسی طریقے سے ہم وہاں پہنچ کر قریبی مقام سے پیاز آلو بھی کیا کریں گے، پرچیز کریں گے اور ان لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور ہم اس کوشش میں ملیں گے کچھ میڈیسن بھی ہماری طرف سے جائے۔ اور اسی طریقے سے ہم تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، خاص طور پہ یعنی امراوتی کے رہنے والوں نے جو دل کھول کر ہمارا تعاون کیا کہ ایک کٹ کی رقم تقریباً 3000 روپے جا رہی تھی، تو ہمارے سامنے ہم نے ٹارگٹ لیا تھا اس وقت کہ ہم 120 کٹ تیار کریں گے، تو کئی لوگوں نے 10 کٹ، 5 کٹ، 7 کٹ دینا شروع کر دی، تو 150 کٹ تیار ہو گئی تھی پرسوں کے دن تک۔ لیکن پھر اور حافظ ندیم صدیقی صاحب کا تقاضا ہے کہ یہاں پہ حالت بڑے خطرناک ہے، یہ 150 کٹ سے کچھ نہیں ہوگا، آپ کٹیں بڑھائیے۔ تو پھر راتوں رات 2 گھنٹے کے اندر لوگوں سے بات چیت کی تو الحمدللہ ثم الحمدللہ 50 کٹ کا اور انتظام ہو گیا۔ اس طریقے سے 200 کٹ 3000 روپے کے حساب سے 6 لاکھ کی کٹیں تیار ہو گئی ہے، اور بہت سارا پیسہ کیش ہم نے ساتھ میں رکھا ہے جو بر وقت جیسی ضرورت پیش آئیں گی وہاں پہ اس کو استعمال کیا جائے گا۔ تو ہم اس کے لیے تمام اہلیان امراوتی کا، ضلع کے لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ مولوی صاحب کچھ کپڑے وغیرہ بھی آپ نے ساتھ میں؟ ہاں، ایک صاحب نے ہمارا، حالانکہ کپڑے کا ٹارگٹ نہ ہم کو دیا گیا تھا نہ ہم اس پر محنت کر رہے تھے، اس لیے کہ وہ کچھ دوسرے علاقے والوں کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی، لیکن الحمدللہ ایک صاحب نے یعنی خواتین کے 100 ڈریس، اسی طریقے سے بچوں کے 100 ڈریس، نوجوانوں کے لیے یعنی مرد حضرات کے لیے بہت سارے کپڑے اور 200 گلاس انہوں نے پیش کیے۔ اللہ تعالیٰ ان دینے والوں کو قبول فرمائے اور ان کے اس عمل کو قبول فرمائے۔ اسی طریقے سے ماشاءاللہ جب جمعیت نے کام شروع کیا تو اس وقت ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ اتنا زیادہ کام ہو جائے گا، لیکن ماشاءاللہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں میرے برادر
मौलाना शेख रेहान साहब मज़ाहिरी का जो जमीयत उलमा ज़िला अमरावती के सदर है कि उन्होंने यानी पूरे इत्तेफाक राय के साथ में साथियों की राय को यानी नज़रअंदाज नहीं किया, बल्कि हर राय को संजीदगी से सुना और साथियों को एतमाद में लेकर ये काम अंजाम दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि हमारे बहुत सारे उलमा ने नौजवानों की सरपरस्ती की। मौलाना सैयद मुज़म्मिल साहब इशाती है, मौलाना मोहसिन साहब नदवी है, मौलाना सुलेमान साहब अशरफी है, मुफ्ती अब्दुल अजीम साहब ने भी माशाअल्लाह बहुत सारे लोगों का ताउन हम तक पहुँचाया। और बहुत सारे, मैं किसी का नाम छोड़, कारी हम्माद साहब है माशाअल्लाह, अभी जमीयत से ज्वाइन हुई है, लेकिन उन्होंने इतना काम किया कि हम उनका जितना शुक्रिया अदा करें। हमें मिर्ज़ा जाहिद बेग, और यहाँ पर जब रात में अनाज पैक हो गया तो यहाँ सोने तक के लिए जब मसला आया तो मौलाना रेहान साहब ने खुद को पेश कर दिया, मौलाना तौसीफ साहब ने खुद को पेश कर दिया, कारी हम्माद साहब ने। ये तीनों हजरात यहाँ मच्छर इन्हीं को काटते रहे, लेकिन वो इस अनाज की और इस रिलीफ की हिफाजत करने के लिए यही रात गुजारी। अल्लाह ताला इनकी इस खिदमत को भी कबूल फरमाए। और सुबह से लेकर हमारी नौजवान जो टीम है, ये रोज़ कमाकर रोज़ खाने वाली यानी लोग हैं, लेकिन माशाल्लाह 2 दिन उन्होंने अपने काम को छोड़ दिया, छुट्टी कर दी। अल्लाह ताला अपने शान इनको क्या करे, बदला अता फरमाए। हम इनको क्या दे सकते हैं, सिर्फ दुआएं कर सकते हैं। रिजवान भाई की टीम माशाल्लाह अकबर नगर के जो नौजवान साथी है, रिजवान भाई ने उनको एक इशारा किया, वो ऐसे दौड़ते हुए आए कि जो काम किराने वाले कह रहे थे कि 4 दिन हमको पैकिंग के लिए लगेंगे, 3.5 घंटे में वो काम उन लोगों ने अंजाम दिया। अल्लाह ताला उनको बेहतरीन बदला अता फरमाए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा पश्चिम महाराष्ट्र का जो इलाका कोकण के जो ज़िले हैं, इसमें जैसे सांगली है, कोल्हापुर है, और कोकण के इलाके महाड़, चिपलून, रायगढ़, सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी, ये ख़तरनाक सैलाब की जद के अंदर है। हालात बहुत ज़्यादा वहाँ के बिगड़े हुए हैं। इसीलिए सदर मोहतरम हज़रत मौलाना हाफिज़ नदीम सिद्दीकी साहब, सदर जमीयत उलमा महाराष्ट्र, और इसी तरीके से जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा विदर्भ हज़रत मौलाना मुफ्ती रोशन साहब शाह साहब कासमी, इन तमाम हजरात की हिम्मत के ऊपर जमीयत उलमा शहर ज़िला अमरावती की जानिब से ये कोकण के इलाके में रिलीफ भेजी जा रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जमीयत उलमा ज़िला अमरावती के सदर मोहतरम हज़रत मौलाना रेहान साहब मज़ाहिरी, इसी के साथ साथ हज़रत मौलाना अब्दुल्ला साहब इशाती मेमन और शहर जमीयत उलमा अमरावती, इन तमाम हजरात की सरपरस्ती के अंदर यहाँ पर ये रिलीफ का काम जारी है। और काफ़ी इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने ताउन किया शहर के और शहर और ज़िले से। क्या क्या ऐसे आइटम है जो यहाँ से भेजे जा रहे हैं? शहर इसके अंदर तकरीबन 21 आइटम इसके अंदर है पूरे, यानी तकरीबन अगर किसी घर के अंदर 5 अफराद है तो उन 5 अफराद के लिए पूरे 1 महीने का राशन इन किटों के अंदर रखा गया है। और उम्दा से उम्दा सामान इसके अंदर रखा गया है कि जो हम आम जिंदगी के अंदर जो हम मिडिल क्लास लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, वो सामान इसके अंदर रखा गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरे अफराद और ये इन तमाम जिम्मेदारान की निगरानी के अंदर ये काम हुआ और लोगों ने भी इसके अंदर भरपूर ताउन किया शहर ज़िले से। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं और तमाम हमारे अराकीन और जिम्मेदारान का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि भरपूर इसके अंदर इन्होंने ताउन किया। अल्हम्दुलिल्लाह 1 या 2 दिन के अंदर यहाँ से ये पूरा रिलीफ लेकर जमीयत उलमा का जो दायरा, ये मखसूस दायरा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के अंदर जहाँ पर भी नागहानी आफतें, आसमानी सुल्तानी जो आफतें आती है, तो जमीयत उलमा ने हर दम और हर वक्त बिला तफरीक मज़हब के काम किया है। ये किसी मखसूस मज़हब को सामने रखकर जमीयत उलमा ने काम नहीं किया। तो इसीलिए ये जो रिलीफ और ये जो खिदमत का काम है, ये इंसानियत के लिए किया जा रहा है, इंसानियत की तहफ़्फ़ुज़ के लिए और इंसानियत की खिदमत के लिए काम किया जा रहा है। जैसे कि आप हजरात जानते हैं कि जमीयत उलमा एक कदीम और समाजी और मिली जमात है, और जब भी उम्मत के ऊपर ऐसे नागानी हालात, आसमानी और तूफ़ानी हालात जब पैदा होते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप भी नज़र अगर दौड़ाएंगे तो जमीयत उलमा सबसे पहले इसमें पेश कदमी करती है। और अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले भी सांगली के अंदर और कोल्हापुर के अंदर भी सैलाब आया था, उस वक्त में भी अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत ने पहल कदमी की थी और यहाँ पर एक अच्छा खासा यहाँ पर रकम जमा करके वहाँ पर रिलीफ पहुँचाने की कोशिश की थी। ऐसे ही इस साल भी, जैसे कि आप हजरात को मालूम होगा कि गुज़िश्ता दिनों के अंदर ऐसे कोकण के अंदर ऐसे हालात पैदा हुए, तो उसके अंदर भी ऊपर से हाफिज़ नदीम सिद्दीकी जो पूरे महाराष्ट्र के सदर है और मुफ्ती रोशन साहब कासमी, उनकी ईमा पर
जमीयत ने यहाँ पर ये बेड़ा उठाया कि यहाँ पर भी अपनी तरफ से यहाँ से कुछ ना कुछ जाना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह अराकीन जमीयत ने अमरावती के अंदर और पूरे ज़िले के अराकीन ने उस बात को दिल पर लिया और अपने आप को खिदमत के लिए आगे पेश किया। और वहाँ पर मसाजिद के अंदर और दिगर अइम्मा हज़रात ने उसमें बढ़ चढ़ कर ताउन लिया। और शहर के अंदर भी जो दूसरे अहले खैर हजरात हैं उन लोगों ने उसमें ताउन लिया। ताउन लेने के बाद और यहाँ पर उन्होंने पहुँचाया। और हमारे यहाँ पर साथी उनके एक ताउन को अमानतन समझते हुए जहाँ की चीज़ के लिए यहाँ पर ताउन किया गया, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर किट की शक्ल में पहुँचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं तमाम अहलियान अमरावती और खुसूसन अइम्मा हज़रात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन लोगों ने जमीयत की दावत पर लब्बैक कहा और अपने आप को आगे के लिए और हमेशा और ये कहा कि हम जमीयत के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। उन्होंने आगे आकर अपना ताउन पेश किया, ऐलान किया और बज़ाते खुद उन्होंने अपनी जमीयत के अराकीन की ज़रूरत महसूस ना समझते हुए ऐलान के बाद में अपने खुद अफराद मस्जिद के अंदर खड़े कर दिए और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ताउन करके जमीयत के ऑफिस पर पहुँचाया। और ये सारी शक्ल जैसे मौलाना अब्दुल्ला साहब हमारे शहर के जो सदर मुंतखब हुए हैं, इसी तरीके से हमारे मौलाना तौसीफ साहब कासमी जो ज़िला जनरल सेक्रेटरी है, उन्होंने आपके सामने सारी कारगुजारी पेश की है और आपके सामने है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि तमाम अराकीन जमीयत और अहलियान अमरावती और दूसरे ज़िले के अराकीन के वो कि अल्लाह ताला उनके देने को और उसके सारी चीज़ों को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और हम आपसे भी दुआ की दरख्वास्त करते हैं कि अल्लाह कि जैसे हमने यहाँ पर ताउन किया है मेहनतों के ज़रिए से, कि जैसे यहाँ ताउन किया है ऐसे ही हम और अमानतन के साथ में ये सारे सामान को वहाँ पर पहुँचाए और अल्लाह ताला सारी चीज़ों से हमारी हिफाजत फरमाए, नज़र बद से हिफाजत फरमाए। बस मैं